Dear students, welcome to this online class. Hope you are well. I am Anupam Mondol, Assistant Teacher, Alipur Union Secondary School, Alipur, Satkira, Shodor, Satkira. You know the present situation. Now, present situation is very dangerous for all, not only in your country but all over the world. So, we have to conscious about this, about COVID-19, because we haven't got any vaccine. So be conscious. If you maintain social distance, if you maintain all the hygiene, and when you are out of home, you should you should use sanitizer to sanitize your hands. You have to maintain social distance. You have to avoid crowded places, gathering. After returning home, you should use hand wash or soap to clean your hands, and you should take a bath with shampoo, soap, or soap as you like. You'll be free from germs. If you take a bath, you will be free from any germ, bug. So it's it will help you to keep your body and mind fresh and your body fit. You will discuss about COVID-19 situation with your elders, the elders of your family or friends. So if they realize it clearly, they will be able to maintain the social distance and hygiene. And it's very positive for your family to keep yourselves free from any diseases, to keep from COVID-19 and other diseases, and you all will be happy, mind you. Now, have a look. I'm going to discuss about narration, that means speech. Last class we discussed about voice, how to change the sentence from active to passive, and that's before we discussed about narration. We discussed narration of assertive sentence and interrogative sentence. Now I am going to discuss about narration of imperative sentence. Imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence indicates command, request, advice, etc. Imperative sentence, here are some examples. I am writing down some examples. Do the work. Follow me. Come here. Go there. Please open the box. Don't mix with the bad boys. With the bad boys. These are the examples of imperative sentence. Imperative sentence starts with verb. See, here do is verb, follow is verb, come is verb, go. And open, here open. Please indicates request. Verb, direct verb indicates command. Don't indicates any
prohibition. If any sentence starts with don't, next, if you find verb, it is the example of imperative sentence. Did verb, don't verb, please. These are the examples. This indicates imperative sentence. It is very easy to remember. Interrogative sentence starts with verb. Here do verb. Here follow verb, come verb, go verb, open verb. Please indicates request. Don't mix. Don't mix. Mix verb. Don't indicates negative form of imperative sentence. Yeah. Don't mix. It indicates prohibition. Prohibition means nishedha. Now let's start. Hala said to me, comma, quotation starts, go home. This, this is an example of direct speech of imperative sentence. Here, other subject, said reporting verb, me object, and sentence situated in inverted comma is called reported speech. And this reported speech starts with go. Find it. Here, go starts with go. Next, home. So, it is very easy to realize that this is the example of imperative sentence. And it indicates command. তাহলে যদি এখানে আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এটাকে আদেশ বোঝাচ্ছে আদেশ গো ভাবদেশের গো হোম মিন্স বাড়ি যাও এই বাড়ি যাওয়াটা দ্বারা কি বোঝায় আসলে আদেশকে বোঝাচ্ছে তাহলে যদি এটাকে আদেশ বোঝায় তাহলে আমাদের যেটা ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে অর্ডার অর্ডার মানে আদেশ করা ও আর ডি ই আর অর্ডার মানে আদেশ করা আদেশ করা বা আদেশ করা অর্ডার তাহলে এই ছেড়টা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম তাহলে এই অর্ডারটা পাস্ট ফর্ম করতে হবে তাহলে ফাদার অর্ডার ও আর ডি আর ইডি অর্ডার মি এখন দুইটা অংশকে যোগ করার জন্য আমরা আগে কি করেছি কনজাংশন ব্যবহার করেছি যখন সেটা অ্যাডজেক্টিভ সেন্টেন্স ছিল এই স্পিচটা যখন অ্যাডজেক্টিভ ছিল তখন আমরা কি করেছি এখানে সাধারণত দ্যাট ব্যবহার করেছি যখন ইন্টারোগেটিভ ছিল তখন আমরা কি ব্যবহার করেছি ইফ ব্যবহার করেছি বা ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকলে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাকে কনজাংশন হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি এখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে যেটা ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে টু যেহেতু এটা ভার্ব দিয়ে শুরু ভার্বের আগে কোনো কনজাংশন বসে না তাহলে এখানে প্রথমে অর্ডার একটা ভার্ব আবার পরে গো আর একটা ভার্ব এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা ব্যবহার করতে হবে সেই প্রিপজিশনটা হচ্ছে টু তোমরা জানো একটা সেন্টেন্সে যদি দুটো ভার্ব থাকে তাহলে পরে ভার্বের আগে সাধারণত কি ব্যবহার করতে হয় টু ব্যবহার করতে হয় এটাকে বলা হয় ইনফিনিটিভ তাহলে এই ছেড টু পরিবর্তে আমরা অর্ডার ব্যবহার করেছি আর এখানে কি ছেডের পরিবর্তে আমরা অর্ডার ব্যবহার করেছি আর এখানে কি গোর আর এই অংশটাকে যুক্ত করার জন্য অর্থাৎ প্রথম অংশ আর এই রিপোর্টেড স্পিচকে যোগ করার জন্য যেটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে টু যেহেতু রিপোর্টেড স্পিচটা আমার শুরুটা হচ্ছে কি দিয়ে ভার্ব দিয়ে তাই আমাদের যে ওয়ার্ডটি ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা প্রিপজিশন সেটা হচ্ছে কি টু তাহলে ফাদার অর্ডার মি টু গো হোম ওকে হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট
ফাদার সেড টু মি গো হোম, তাহলে গো এখানে কি অ্যাডজেক্টিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, কি সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় কি দিয়ে ভার্ব দিয়ে, আর যখন ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তখন যেহেতু এটা তোমাকে বুঝতে হবে যেটা আদেশ বোঝাচ্ছে না অনুরোধ বোঝাচ্ছে না নিষেধ বোঝাচ্ছে, এটা আগে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তোমার যদি মনে হয় যে এটা তার আদেশ বোঝাচ্ছে, যেহেতু এখানে রিকোয়েস্ট নাই মানে প্লিজ নাই কাইন্ডলি নাই, তাই এটা দ্বারা আদেশ বোঝানোর সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। আর যখনই আদেশ মনে হচ্ছে তখন আমরা কি করেছি, এটা সাবজেক্টের পরে আমরা ছেড়ের পরিবর্তে কি ব্যবহার করেছি অর্ডার ব্যবহার করেছি, যেহেতু ছেড়টা পাস্ট ফর্ম তাই অর্ডারের পাস্ট ফর্ম করতে হবে সেটা কি অর্ডার। আর ছেদ বসালে এরপরে যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে অবজেক্ট আর ছেড়ের মাঝখানে টু বসাতে হয়। আর যখন অর্ডারের আর এই অবজেক্টের মাঝখানে এই দুইয়ের মাঝখানে কোনো প্রিপজিশন বসে না, তাহলে ফাদার অর্ডারড মি, আর যেহেতু এটা ভার্ব দিয়ে শুরু তাই অবশ্যই এখানে কি বসাতে হবে টু বসাতে হবে। যেহেতু একটা সেন্টেন্সে দুইটা ভাগ থাকতে পারে না তাহলে এটা মেন ভার্ব পরটা কি ইনফিনিটিভ হবে, তাহলে ইনফিনিটিভ করতে হলে তার আগে কি ব্যবহার করতে হবে টু ব্যবহার করতে হবে। তাহলে টু গো হোম, ফাদার অর্ডার মি টু গো হোম, বাবা আমাকে বাড়ি যেতে আদেশ করবেন। ওকে, নেক্সট ফলো another example. She said to me, comma quotation, please help me. Okay. She said to me, please help me. Follow this example. She said to me, সে আমাকে বলল প্লিজ হেল্প মি, দয়া করে আমাকে সাহায্য করো। এই যে প্লিজ, এই প্লিজ ইন্ডিকেটস রিকোয়েস্ট, প্লিজটা দিয়ে যে জিনিসটা বোঝায় সেটা হচ্ছে এটা দেখলে সহজে পাওয়া যায় যে এটা দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে, এটা দ্বারা যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে অনুরোধ। তাহলে she said to me please help me, that means আমাকে সাহায্য করুন। তাহলে এটা সহজে বুঝলাম যেটা রিকোয়েস্ট বোঝাচ্ছে তাই এটা কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, রিপিটেড স্পিচটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে আমাদের যে জিনিসটা ব্যবহার করতে হবে এখন রিকোয়েস্ট করা ইংরেজি কি, এই অনুরোধ করা ইংরেজিটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট, আর ই কিউ ইউ ই এস টি, রিকোয়েস্ট মানে অনুরোধ করা, অনুরোধ করা। She said to me, then she said to me, আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট। She said to me, সে আমাকে বলল। তাহলে আমার এখানে কি করতে হবে, ছেড়ের পরিবর্তে যেটা ব্যবহার করতে হবে, যখন আমি এটা বললাম যে কি এটা আমার প্লিজ রিকোয়েস্ট অথবা অনুরোধ বোঝাচ্ছে তখন আমার এই রিকোয়েস্ট শব্দটা ব্যবহার করতে হবে, আর ই কিউ ইউ ই এস, আর ই কিউ ইউ ই এস টি, রিকোয়েস্ট। আর যেহেতু এটা পাস্ট ফর্ম তাই এটারও পাস্ট ফর্ম করতে হবে টি ডি, রিকোয়েস্টেড। ওকে, যেহেতু সেটটা পাস্ট ফর্মে তাই রিকোয়েস্টের পাস্ট ফর্ম করতে হবে। দেন শি রিকোয়েস্টেড মি, প্লিজটা এখন উঠে যাবে, উঠে যে মেন শুরুটা কি এই যে ভার্ব আছে না হেল্প, ওই হেল্পের আগে কি বসাতে হবে এখন টু, কমা উঠে যাবে, কোটেশন উঠে যাবে, সবকিছু উঠে যাবে। কমার যেখানে ছিল ঠিক ওই জায়গাটা আমি কি করেছি টু ব্যবহার করেছি, আর কি কমাটা কিন্তু উঠে গেছে, তারপরে ইনভার্টেড কমা উঠে যাবে, যাওয়ার পরে কি হবে এই প্লিজটা বসানো যাবে না, যেহেতু এই রিকোয়েস্ট মানে কি অনুরোধ করা, তাই যখন আমি রিকোয়েস্ট শব্দ ব্যবহার করব তখন এই ক্ষেত্রে প্লিজ কথাটা লেখা যাবে না। তাহলে টু তারপরে হেল্প, যেহেতু টুর পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তাই এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব টু পরে হেল্প বসাবো, সরি। আর এই যে মি আছে না, মিটা পরিবর্তন হবে, যেহেতু মিটা কি একটা প্রোনাউন, এটা ফার্স্ট পারসন
তাই এটা দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে? এই মিটা আসলে কাকে নির্দেশ করে? এই সাবজেক্টকে নির্দেশ করে। মি কাকে নির্দেশ করে? মি যেহেতু ফার্স্ট পারসন, মিটা কি প্রোনাউন এবং ফার্স্ট পারসন, সকল সময় ফার্স্ট পারসন কাকে বোঝায়? এই প্রথম অংশের সাবজেক্টকে বোঝায়। আর রিপোর্টেড স্পিচের যেটা সেকেন্ড পারসন থাকে সেটা সকল সময় কি প্রথম অংশের অবজেক্টকে বোঝায়, এটা মনে রাখতে হবে। রিপোর্টেড স্পিচের যেটা ফার্স্ট পারসন সেটা সকল সময় কাকে নির্দেশ করে? সাবজেক্টকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ সাবজেক্টকে বোঝায়। আর রিপোর্টেড স্পিচের যেটা সেকেন্ড পারসন অর্থাৎ ইউ, ইউ সকল সময় কাকে নির্দেশ করে? প্রথম অংশের অবজেক্টকে নির্দেশ করে। ওকে, আর হিয়ার মি ইজ ফার্স্ট পারসন, সো ইট এটা কাকে কল করবে? অর্থাৎ কাকে বোঝায়? সি কে বোঝায়। ওকে, তাহলে এই সিটা কি হবে? মি এখানে বসবে। এখন সেটা সাবজেক্টিভ ফর্ম, আমি আগে বলেছি প্রতিটা প্রোনাউনের তিনটা ফর্ম থাকে, একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম, একটা অবজেক্টিভ ফর্ম, একটা পসেসিভ ফর্ম। খেয়াল করে রাখো, সি এটা সাবজেক্টিভ ফর্ম, এর অবজেক্টিভ ফর্মটা হচ্ছে হার, আর পসেসিভ ফর্মটা হার। এটা কি সাবজেক্টিভ ফর্ম, এই হারটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম, নেক্সট হারটা হচ্ছে পসেসিভ ফর্ম। ওকে, so you have to use these এই হারটা হচ্ছে অবজেক্ট, যেটা কোথায় বসে? ভার্বের পরে দিয়ে বসে। ওকে, আর পসেসিভের পরে সকল সময় কি? পসেসিভ কখনো একা বসে না, এরপরে সকল সময় একটা কি নাউন রাখতে হয়। পরে আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসে। তাহলে she requested me to help, এখানে দেখো খালি মি আছে অর্থাৎ অবজেক্ট আছে, তাহলে মিটা দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে? এই অংশের সি কে বোঝাচ্ছে। ওকে, তাহলে সিটা কোথায় যাবে? মি যেখানে বসে আছে ওখানে চলে যাবে। এবং মিটা কোন ফর্মে? মিটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম, তাই এই সিটা এসে এখানে কি হয়ে যাবে? ওই অবজেক্টিভ ফর্ম হয়েই বসবে। তাহলে সির অবজেক্টিভ ফর্মটা কি? হ্যাঁ, সেটা বলবে। ওকে, তাহলে she requested me to help her. Next, this is direct sentence, direct narration or speech, and it is indirect narration or speech. ডিরেক্ট নারেশন কোটেশনের ভিতরে থাকে, যেখানে কি বক্তার কথা হুবহু প্রকাশ পায়, উল্লেখ থাকে। আর ইনডিরেক্ট স্পিচটা হচ্ছে বক্তার কথাটা কি করে? সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের মতো করে প্রকাশ করা হয়। তাহলে আর ইনডিরেক্ট স্পিচে কোন রকম কমা কোটেশন কোনো কিছু থাকবে না। ওকে, শুরুটা সাবজেক্ট দিয়ে লাস্টে কি হবে? ফুল স্টপ। Dear students, hope you are trying to realize it nicely, and I hope you will be able to realize it clearly, and it will be very effective in your life. Another example, Nayan said to me, open the door. আমি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদেরকে বলতে যাচ্ছি, সেটা কখনো কখনো কোনো ক্ষেত্রে তুমি বুঝতে পারবে না যে এটা দ্বারা আসলে কি আদেশ বোঝাচ্ছে নাকি অনুরোধ বোঝাচ্ছে। এইটা কিন্তু ভেরিফাই করা খুব টাফ হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে তোমরা যেটা ব্যবহার করবে সেটা কি, সেটা আমি এখনই জানাচ্ছি। খেয়াল করো, নয়ন সেড টু মি, নয়ন আমাকে বললো ওপেন দ্য ডোর, দরজাটা খোলো। ওকে, মনে করো নয়ন আর আমি এই দুইজনকে বন্ধু, যদি আমরা দুইজন বন্ধু হয় তাহলে কি এক্ষেত্রে একজন আরেকজনকে জেনারেলি আদেশ কমেন্ট করতে পারে না। তারপরেও কি, যেহেতু এটা ভার্ব দিয়ে শুরু,
তাই দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে এই সমস্যা একটু আছে এই ক্ষেত্রে। এই সমস্যাটা এড়ানোর জন্য যদি মনে হয় যে না এরা সমবয়স্ক বা কি ক্লাসমেট বা এরকম নিকটজন, এখানে তোমার কাছে আসলে আদেশ মানে ঠিক আসলে মেনে নেওয়া কঠিন যেটা আদেশ, তো এই ক্ষেত্রে তোমরা যেটা ব্যবহার করবে, যেহেতু এখানে প্লিজ নাই তাই ভয়টা আদেশ হবে। তা আদেশ তুমি এখান থেকে লিখতে যদি বিব্রত বোধ করো যে না এটা আসলে আদেশ হয় কি করে, আমরা একসাথে পড়ি, সেই ক্ষেত্রে তুমি যেটা ব্যবহার করতে পারো সেটা হচ্ছে টোল্ড ব্যবহার করতে পারো। যদি এখানে সেড আর টু আছে তারপরে অবজেক্ট আছে, এই ক্ষেত্রে যেটা তুমি ব্যবহার করতে পারো সেটা হচ্ছে কি নয়ন টোল্ড মি, টোল্ড মি। ওকে, নিঃসন্দেহে কি ব্যবহার করতে পারো, তোমার মনে হচ্ছে যে কি কমান্ড দিলে নিজের খারাপ লাগছে, সেই ক্ষেত্রে তুমি যেটা ব্যবহার করবে সেটা হচ্ছে কি যদি সেডের পরে টু এবং অবজেক্ট থেকে থাকে তাহলে সেডের পরিবর্তে যেটা ব্যবহার করবে সেটা হচ্ছে টোল্ড। আর টোল্ড কিন্তু এর পরে কোনো প্রিপজিশন বসবে না। টোল্ড এর পরে যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে টোল্ড আর অবজেক্টের মাঝখানে কোনো প্রিপজিশন বসবে না। ওকে, তাহলে নয়ন টোল্ড মি টু, ওকে, যেহেতু ভার্ব তাহলে টু ওপেন দা ডোর। আমি একটু কনফিউশনটা তোমাদের সলিউশন করে দিলাম, এটা মনে রাখলে তোমরা অনেক সমস্যা কি তোমরা সহজেই এটাকে পেরিয়ে যেতে পারবে। নেক্সট, my mother said to me, don't run in the sun. Okay, my mother said to me, don't run in the sun. রোদ্রে দৌড়াদৌড়ি করো না। এটা my mother said to me, মা আমাকে বললেন don't run in the sun, রোদ্রে দৌড়াদৌড়ি করো না। আমি বলেছি যখন don't দিয়ে শুরু হবে তারপরে একটা ভার্ব থাকবে তাহলে এটা অবশ্যই কি এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ। আর তারপরে কি লাস্টে দেখবে কি ফুল স্টপ। ওকে, don't দিলেই কিন্তু do দিলেই যে সেটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে তা কিন্তু নয়। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সহজে তো লাস্টে চেনা যায় যে জিজ্ঞাসার জন্য থাকে, তাই না? আর এখানে ডোন্ট এর পরে কি আছে, ভার্ব আছে, আর লাস্টে দেখলেই বুঝতে পারবে এটা ফুল স্টপ। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। যখন ডোন্ট থাকে ডোন্ট থাকে তখন সেটা সহজে নিষেধকে বোঝায়, নিষেধ। তাহলে মাই মাদার ফরবিড, এই ফরবিড মানে নিষেধ করা, ফরবিড মানে কি নিষেধ করা, ফরবিড মানে নিষেধ করা। যেহেতু এখানে সেড আছে পাস্ট ফর্ম তাই এর পাস্ট ফর্ম লিখতে হবে, তাহলে মাই মাদার ফরবেড, এফ ও আর বি এ ডি, ফরবেড, মাই মাদার ফরবেড। ওকে, my mother forbade me, my mother forbade me। যখন এই ফরবেড লিখবো, ফরবেড মানে কি নিষেধ করা, যখন আমি ফরবেড দেব তখন কিন্তু আর ডোন্ট কথাটা লেখা যাবে না, যেহেতু মাই মাদার এই ডোন্ট এর ফরবেড এর ভিতরেই কিন্তু ডোন্ট কথাটা লুকিয়ে থাকে। তাহলে মাই মাদার ফরবেড মি টু রান in the sun। দেখো একটু বাংলাটা করি তাহলে সহজে বুঝতে পারবে। মাই মাদার ফরবেড মি, মা আমাকে নিষেধ করলেন। ওকে, কি নিষেধ করলেন, রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করতে নিষেধ করলেন। যদি বলি না করতে নিষেধ করলেন তার মানে রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, সুতরাং সেটা ভুল। তাহলে মাই মাদার ফরবেড মি মানে আমার মা আমাকে নিষেধ করলেন, কি নিষেধ করলেন, টু রান ইন দ্য সান, রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করতে। এই বাংলা অর্থ থেকেই তোমরা সহজে বুঝতে পারছো
যে কি ফরম্যাট লিখলে এখানে আর ডোন্ট কথা লেখা যাবে না, তাহলে অর্থ সম্পূর্ণ কি বিপরীত হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? তাহলে মাই মাদার সেড তুমি ডোন্ট টার্ন ইন দ্য চান, যখন ডোন্ট থাকবে তাহলে আমি এখানে ফরবিড, দ্যাট মিন্স পাস্ট ফর্ম করতে হবে, তাহলে ফরবিড, মাই মাদার ফরবিড মি, তাহলে যেহেতু এখন মেন ভার্বটা রান, তাহলে মেন ভার্বের আগে কি করতে হবে, টু বসাতে হবে, তাহলে টু রান ইন দ্য সান, যেহেতু ভার্ব দিয়ে শুরু তাই নিঃসন্দেহে কি এখানে টু বসাতে হবে। ক্লিয়ার? এটাকে যদি তুমি অ্যাডভাইস ধরো, যে সেটা তুমি ধরতে পারো যে রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করো না, এটাও অ্যাডভাইস ধরা যেতে পারে, যেহেতু রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করলে আমার ক্ষতি হবে, তাই তুমি এটাকে উপদেশ মনে করতে পারো, যে মা আমাকে উপদেশ দিলেন যে রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করো না। যদি এটাকে তুমি উপদেশ ধরো, তাহলে উপদেশ ইংরেজি কি অ্যাডভাইস, ADVIS, অ্যাডভাইস মানে উপদেশ দেওয়া, উপদেশ দেওয়া। ওকে, তাহলে এটাকে যদি অ্যাডভাইস দাও তাহলে কি হবে সেটা, এই ক্ষেত্রে শুধু লিখতে হবে মাই মাদার অ্যাডভাইস মি, সেই ক্ষেত্রে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে মাই মাদার অ্যাডভাইস, ADVIS, অ্যাডভাইস মি। তখন এখানে লিখতে হবে নট টু, কি লিখতে হবে, মাই মাদার অ্যাডভাইস মি নট টু রান ইন দ্য সান, মাই মাদার অ্যাডভাইস মি, মা আমাকে উপদেশ দিলেন নট টু রান ইন দ্য সান, মানে কি রৌদ্রে দৌড়দৌড়ি না করতে উপদেশ দিলেন। ওকে, তাহলে বাংলা অর্থ থেকেই বুঝতে পারছো, যদি আমি এটাকে অ্যাডভাইস মনে করি তাহলে আমার কি লিখতে হবে, মাই মাদার অ্যাডভাইস মি, এখন এখানে নট কথাটা নিয়ে আসতে হবে, নট টু রান, কি লিখতে হবে, নট টু রান ইন দ্য সান। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, last example and last word, fine said, teacher said, said to the students, obey your parents, obey your parents, obey your parents, পিতামাতাকে মান্য করো। তাহলে সহজে বুঝতে পারছো যে ওবে ইওর প্যারেন্টস মানে কি পিতামাতাকে মান্য করবে, এই যে ওবে এটা তো নিশ্চয়ই উপদেশ দেওয়া, যে মান্য করবে, তাহলে এটা উপদেশ, যে জিনিসটা করলে তোমাদের উপকার হবে, তোমাদের জন্য যেটা বলা হচ্ছে এবং সেটাতে যদি তোমাদের উপকার হয় তাহলে সেটাকে কি সহজে অ্যাডভাইস দেওয়া হয়। তাহলে টিচার অ্যাডভাইস, ADVIS, অ্যাডভাইস the students। ওকে, ওবেটা এখানে ভার্ব, তাহলে এর আগে কি বলবে, টু ওবে, এই যে ইওরটা কি প্রোনাউন, ওটা হচ্ছে পারসনে, আর ইউর তিনটে ফর্ম দেখো, ইউ আর ইওর। ওকে, ইওর পর একটা নাউন আছে, সুতরাং এটা কি ইউর, ইওরটা হচ্ছে পসেসিভ ফর্ম, এটা সাবজেক্টিভ ফর্ম, ইউটা অবজেক্টিভ ফর্ম, আর ইওরটা পসেসিভ ফর্ম। ওকে, তাহলে এই ইওর মানে কাকে বোঝাচ্ছে আসলে, সেকেন্ড পারসন সকল সময় একটা অবজেক্ট বোঝায়, তাহলে হচ্ছে অবজেক্ট কে, দা স্টুডেন্টস, শিক্ষার্থী। তাহলে এর প্রোনাউনটা ব্যবহার করতে হবে, স্টুডেন্টস এর প্রোনাউন কি দে, অনেকজন দে, তাহলে এর অবজেক্টিভ কি দেম, পসেসিভ কি দেয়ার, দেম দেয়ার। তাহলে যেটা বলবে সেটা হচ্ছে দেখো, এই ওটা যদি পসেসিভ হয় তাহলে এখান থেকে এই স্টুডেন্টের প্রোনাউন কি দে, এর পসেসিভ ফর্ম কি দেয়ার, ওই দেয়ারটা বলবে টু
obey their parents. To obey their parents. Dear students, we are at the end of this lesson of this class. Teacher said to the students, obey your parents. Teacher advised the students to obey. ইয়োরটা হচ্ছে পসেসিভ ফর্ম ইউ এই ইয়োরটা পসেসিভ ফর্ম ইয়োর যেহেতু সেকেন্ড পারসন তাই এই অংশের কাকে বোঝায় এই অংশের অবজেক্টকে বোঝায় অর্থাৎ দ্য স্টুডেন্টস দ্য স্টুডেন্টস এর প্রোনাউন কি দে ওই দে এর পসেসিভ ফর্মটাই কি এখানে দিয়ে বলবে তাহলে দে দেম দেয়ার টু ওবে দেয়ার প্যারেন্টস ডিয়ার স্টুডেন্টস hope you have understood it very clearly and home. I hope you will practice narration at home. You will follow the grammar book and you will follow the rules of speech or narration and it will be very easy to you to realize. Hope if you don't skip any item and if you watch the full video or full tutorial of this narration you will be able to realize it very nicely and it will be very effective to you. So you will you'll be glad and you'll be glad to get this class and see you next class. Till then, keep yourselves well, keep yourselves nice, keep yourselves free from diseases and COVID-19. I pray your better life. May God bless you. See you next class. Till then, stay with me. Thank you. Thank you all.